ਅੱਜ ਚूंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚूंकि ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਸੀ ਔਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਨਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਸਮੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਬਤਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਬਾਰਤ ਸਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਲਾਵਤ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਜੀ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मुमताज़ मलिक साहब। पंजाबी दी गायकी बहुत बड़ा नाम
उन्होंने साहबजादे मेरी मुराद इकबाल बाहू तो है। अल्लाह ताला उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने निशानी तो उन्होंने साहबजादे नदीम बाहू साढ़े दरम्यान मौजूद ने। मैं गुजारिश करांगा तशरीफ लियाओ तो आरफाना कलाम तो सामईन नूं बरादरम अजीज बाहू नदीम बाहू साहब बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा एवी गैना पारा नाल शिफात सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दरूद नबी नू जिस दाए पसारा मैं विच एड गुनाह ना मैं कुर्बान तिन्हा थी बाहू जिना मिलया नबी सोहारा चढ़ चन्ना तू कर रुशनाई तेरा जिक्र करें दे तारे गलियां दे विच
फिरन निमाने लाला देव जा रे शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जिना थी पारे ताड़ी मार उड़ाना बाहु असीं आपे उड़न हारे बहुत शुक्रिया नदीम बाहू। आफाक जैदी साहब साढ़े दरम्यान मौजूद ने, वो भी दो शेर हजूर सरवर कौनैन की नज़र करना चाहते हैं। आफाक जैदी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे दिल में है यादें मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मैं गुलाम माने अहमद, मैं गुलाम माने अहमद, मैं संगे आस्ताने मोहम्मद।
रश्क है मौत मेरी, काबिले रश्क मौत है मेरी, काबिले फख्र है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगी रुत बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगी रुत बदल कर। ना खुदा हूँ मेरे मोहम्मद, ता खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। जी मैं गुजारिश करांगा अजमल है साहब दे बहुत ही प्यारे दोस्त, साढ़े भी दोस्त, अदबी दुनिया का एक बहुत खूबसूरत नाम। और मैं समझना कि मैं अजमल लियाजी तो जिस शख्सियत में बुलान लगा इन्हें तवील सफ़र ते तवील प्रोग्राम किए। मैं गुजारिश करांगा बरादरी मोहतरम अख्तर शुमारा वो स्टेज पर तशरीफ लियाउन ताकि असी अज की इस कार्रवाई का मुढ़ बनीए। बहुत एहतराम नाल गुजारिश करांगा पंजाबी दुनिया का बहुत वड्डा नाम साढ़े आगू, साढ़े भरा, साढ़े वीर, साढ़े मोहतरम, साढ़े मोहसन बाबा नजमीरा नूं कि वह भी स्टेज पर साढ़े नाल तशरीफ लियाउन। सहाफत एक तवील अरसे तो मौजूद ने, अच्छे मुकर्रर ने, दानश्वर ने, साढ़े साथी ने, दोस्त ने। मेरी मुराद ज़बीउल अब लगन साहब तो है। मैं चाहवागा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाऊं। साढ़े अज की तकरीब बहुत खूबसूरत दोस्त मदऊ सन बतौर चीफ गेस्ट चौधरी औरंगजेब साहब पाकिस्तान तहरीके इत्तेहाद के चेयरमैन। बावजूद वो तशरीफ नहीं लिया सके। उन्होंने साढ़े निके वीर तो बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त राजा नबील अख्तर कियानी साहब की नुमाइंदगी करेंगे। मैं गुजारिश करांगा कि वो स्टेज पर साढ़ा तशरीफ रखन। राजा नबील अख्तर कियानी। बाकी मैं गुजारिश करांगा दोस्त साढ़े जोड़े आ रहे हैं, गवर्नर पंजाब भी इस तकरीब में शामिल होने से तशरीफ ले आ रहे हैं। चंद लम्हियां तक वो भी पहुँच जाएंगे। कुछ मिनिस्टर्स भी ने जो रस्ते ने, कोई रस्ते की रुकावटा की वजह तो लेट ने, कोई साडा टाइम भी लेट ही सी। तो सो जूं जूं लोग तशरीफ लिया जाएंगे असीं उन्हें इज्जत बख्शते जावांगे। मैं गुजारिश करांगा
नाते रसूल मकबूल वास्ते जनाब उस्मान मुनीर साहब नूं वो तशरीफ लियाउण ते नाते रसूल मकबूल नाल इस इकट्ठ नूं मुनव्वर करन। उस्मान मुनीर। एक बार दुरूद पाक सभी अहबाब पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। मौला तेरा शुक्र करा एक बार जे कर देवे पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे, पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी, जी करदा है हो जाए कुर्बान मदीने दे, जी करदा है हो जाए कुर्बान मदीने दे। अंदाज रुक जावर शाला हशर तोड़ी वेला, अंदाज रुक जावर शाला हशर तोड़ी वेला, जद ख्वाब च आ जावर सुल्तान मदीने दे, जद ख्वाब च आ जावर सुल्तान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साढ़े एक बहुत ही मोहसन बड़े प्यारे दोस्त सन, अल्लाह नौकरी में रहमत करे। अजमल नैय साहब ने उन्होंने बहुत सारे रिश्ते सन, हमसाए भी सन, दोस्त भी सन,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਹਾਏ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਫਖਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਬਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਹਸਿਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਕਾਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਬੀਰ ਅਬ ਲੱਗਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ, ਇਸਾਰ ਰਾਣਾ ਔਰ तमाम ਰਿਆਜ਼ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाजी साहब का नियाजमंद भी हाँ तो उन्हों का तालिब इलम रहन का भी शरफ हासिल है। शायद असी लोग उन्होंने को उन्ना सीख तो नहीं सके, लेकिन ये तो है कि उन्हों की गुरबत रही, उन्हों की उस क्लास च असी भी बैठते रहे जिन्हों पढ़ाते सी। जितों तक उन्हों की शख्सियत का ताल्लुक है, उसकी वुसत इतनी है कि अल्फाज च उसदा इहाता करना मुमकिन नहीं है। अदबी हवाला तो यकीनन अख्तर शुमार साहब, इलियास कुमन साहब ये बारे गल करनगे, लेकिन बतौर तालिब इल्म जिन्ना मैं उन्होंने देखा, उन्होंने अदबी खसूसियत जी मैनू अपील की वो बिलखसूस अगर उन्होंने असी नसर देखते हाँ तो वो शायरी का एक खास रंग दिखाई देता है। वो नसर नहीं है, वो इंज लगता है जिमें शेरी नसर है, शायरी है नसर दे विच। और अगर उन्होंने असी नज़म देखते हाँ तो इंज लगता है कि बेकरां ख्यालात, इतनी वुसत जिहड़ी नसर दे विच पाबंद करना बड़ी मुश्किल है, उन्होंने दो मिसरियां दे विच एक शेर च कैद कर छड़ी। अगली गल उन्हों की सहाफत है। उन्हें सहाफत पढ़ी नहीं, दसिया है कि सहाफत की है। उन्हें अदब पढ़िया, अदब लिखिया, लेकिन जब कॉलम लिखे तो उन्होंने
ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਸਹਾਫਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਹਾਫਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਫਤ ਘੱਟ, ਖਜਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਫਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਾਫਤ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਨਾਬ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਹਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਲਬਨ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਨਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਸਜਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਲਬਨ 27 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਟਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਾਸਰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੜਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 5% ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਇਨੀ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਬਸਤਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੰਦ ਲਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नहीं, मैं स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हूँ। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और हैं, आपकी दुआ से सेक्रेटरी बनेंगे। अभी मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडे मोतबर लोगों च मैनू इत्थे बुलाया गया। मेरी ये औकात नहीं कि मैं एडे वड्डे शख्स के बारे च गुफ्तगू कर सकां। किसी भी ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੋਤਬਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। मैं समझदा कि मैं जितने भी अच्छे अल्फाज बोल लवां, मैं डॉक्टर अजमल नियाजी साहब मेरे वो अंकल भी सन, साढ़े बड़े भी सन, बड़ा एक उन्हां नाल ताल्लुक सी, उन्हां दी शख्सियत नूं नहीं पहुँच सकदा। मैं ये कहांगा कि प्यार और मुहब्बत के जिन्ने भी जज्बात सन उहदे तो वाकिफ सन। खूबसूरत लिखारी सन, इंतहाई खूबसूरत कालम निगार सन। गुफ्तगू और मखसूस लहजा उन्होंने जी शख्सियत का जोड़ा सी ना पहचान सी। लफ्ज़ों तरतीब देना, उन्होंने संवारना, वो फन तो वाकिफ सन। हमदर्दी के भी तमाम जज्बियां तो वाकिफ सन। बहुत साडा उन्होंने नाल एक ताल्लुक सी। साढ़े उस्ताद भी सन, असी उन्होंने को सीखिया भी, पढ़िया भी। लेकिन उन्होंने नाल जिहड़ा जिस तरह मुदस्सिर भट्ट साहब ने फरमाया कि साढ़े हमसाए भी सन, तो उन्होंने नाल जिहड़ा एक ताल्लुक सी, रोज़ाना आना जाना बैठना। वो तशरीफ लाते सी साढ़े वाल, या मेरे वालिद साहब जाते सी, मरहूम दिलदार परवेज़ भट्टी साहब भी रोज़ाना बैठते सी। तो वो बाहर थड़े ती इबादत कॉलोनी तुसीं देखे होने ने क्वार्टर, तो बाहर थड़ा हुंदा सी, ते अक्सर उत्थे ही बैठ के वो गुफ्तगू कर रहे होंदे सन। एक दूसरे के नाल अपने दुख सुख भी वो मतलब शेयर करते सन, तो जो कुछ नवी चीज़ लिखते सन ओदी भी एक दूसरे नाल बैठ के इसलाह करते सन, और उन्होंने प्रिंट मीडिया तो जाने तो पहलों जिहड़ा सी ना वो सारा चीज़ उन्होंने देखते सन। उन्हां दी मैं समझदा कि वफात दे नाल अदबी दुनिया दे जिहड़ा गुलदस्ता सी उह चों एक होर फुल जिहड़ा ना अपनी तमाम तरनाइयां और खुशबुआं दे नाल रुखसत हो गया। लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने किया है इस अदब लई, उहदी खुशबू हमेशा साढ़े नाल रहेगी। और उन्होंने जिहड़ा एक उन्होंने वफात के नाल इत्थे एक गैप आ गया है, शायद उन्होंने पुर करना मुमकिन नहीं होएगा। उन्होंने जिहड़ा अंदाज सी वो बड़ा वखरा सी, बड़े ही अच्छे तरीके नाल लिखते सन। और एक उन्होंने जिहड़ा मखसूस लहजा, फिर उन्होंने वो पगड़ी का अंदाज, और वो कमाल सी। और मेरा ख्याल है कि अहले करम जिहड़े ने वो सोगवार ने उन्होंने वफात ते बहुत खूबसूरत आदमी सन। मैं मुनीर नियाजी साहब का वो मैंने याद आ रहा है कि वो जो इस जहाँ से गुज़र गए किसी और शहर में ज़िंदा हैं, कोई ऐसा शहर ज़रूर है इन्हीं दोस्तों से भरा हुआ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वकार का चूँकि ताल्लुक ये सी कि वकार अजमल नियाज़ी की गोद खेडता रहा, और इन्होंने एजाज़ एक ही उन्होंने अच्छा चूँकि साढ़े अज के मेहमान खसूसी असीं पहले ही लेट हो गए हैं, असीं उन्होंने गुफ्तगू से बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन उस तो पहला मैं चाहांगा कि इसार राणा साहब तशरीफ लियाउण, एग्जैक्टिव एडिटर ने रोज़नामा पोस्टमार्टम दे सिर्फ 2-3 गल्लां करके उस तो बाद असीं मेहमान खसूसी नूं सुणांगे ते रज के सुणांगे। इसार राणा। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विच उर्दू तो थोड़ी जी पंजाबी बोलांगा। उर्दू इसलिए बोलांगा कि उर्दू पंजाबी की माँ नहीं, बल्कि पंजाबी ने उन्होंने गोद लिता है। तो जिथे मैं थोड़ा जिहा रुकांगा, मैं कोशिश करांगा कि मेरी पंजाबी वैसे तो बहुत अच्छी है, मिठी है, लेकिन बहरहाल अजमल नियाज़ी साहब से मेरा जो एक बड़ा इख्तिलाफ है और मैं उन्हें किसी हद तक नापसंद करता हूँ, वो ये है कि ये कैसे कालम निगार थे कि ना इन्होंने कोठी बनाई, ना बंगला बनाया, ना प्लाट बनाए। आज का कालम निगार तो किसी तवाइफ से भी ज़्यादा जल्दी यार बदल लेता है, और एक बड़े आलीशान बंगले में बैठ के वो एक झुग्गी वाले की बात कर रहा होता है। और जिस तरह एक इंटेलेक्चुअल असमत को वो बेचता है, शायद पूरी दुनिया में कहीं इस तरह नहीं बेची जाती। इस ऐसे मुल्क में जहाँ पे टवाना से लेकर रिजवाना और रिजवाना से लेकर चॉइस सरवर साहब तक चंद मखसूस लोग जो हैं वो हुक्मरानों के साथ चिपके रहते हैं, वो पता नहीं उनमें कौन सा मैग्नेट होता है। और ऐसे दौर में जब सच लिखने वाले अजमल नियाज़ी की तरह समनाबाद के एक छोटे से कमरे में मर जाते हैं, तो मुझे तो दुख होता है कि अजमल नियाज़ी कैसे सहाफ़ी थे यार, किंजदे सहाफ़ी सन। ना उन्होंने कोई प्लाट लिते, ना कोठियाँ लितियाँ, ना बंगले लिते।
ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਨਾਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਹਾਰ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੁਦੱਸਰ ਬੜ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੁਦੱਸਰ ਬੜ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਣ ਖਲੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬੈਣ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਅਸਨ ਲੋਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨਨ ਦੋਸਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਦਰਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਬੜੇ ਮਹਦੂਦ ਨੇੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਇੱਕ 5% ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ 40% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਟੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈਨੀ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਤਹਾਈ ਇਤਰਾਮ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नदीम रज़ा साहब, जनाब ज़बीहुल्लाह साहब, डॉक्टर अख्तर साहब, बाबा नजमी साहब, मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, जनाब वकार साहब, इसार राना साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुदस्सर आपको और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने एक अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने वास्ते सारे दोस्तों इत्थे इकट्ठा किया है। और मेरे तो पहलों बड़ियां हकीकत पसंदाना सही गल्लां जिहड़ी साडी कौम दी, साडी नेशन दी अक्कासी करदियां ने वो कीतियां और मैं सुनिया। बिल्कुल सही गल है कि पंजाबी नूं प्रमोट करन वास्ते, पंजाबी नूं अगे ले जाण वास्ते
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 95% ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 5% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ 10% ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 95 'ਚ, 94 'ਚ, 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਵਕਫ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਾਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸੀਅਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ,
ਪਰਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ 'ਚ ਅਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂँਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 1976 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੱਬਲ ਵਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਲਮ ਲਹਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮਟਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ख़त्म करांगा कि मेरा अपनी ज़िंदगी में जो निचोड़ है वो ये है कि कोई इंसान वड्डा इस गल्लों वड्डा नहीं हुंदा कि उहदे कोल ओहदा बहुत वड्डा है, उहदे कोल दौलत बहुत ज़्यादा है, या उहदे कोल कोठियां बंगले ज़्यादा ने, या वड्डे बंगले 'च रहिंदा हैगा। वड्डा वो इंसान है ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਬਿਲੀਅਨੇਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3:30 ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 3:30 ਤੋਂ 4:30 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। Sir, thank you. Sir, thank you. ਜੀ ਤਕਰੀਬ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਆ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ बड़ी मोहब्बत जी। तुसां पहला सजना दियां अजमल नियाजी साहब के बारे उन्हों दी तारीफ, उन्हों का जिक्र, उन्हों के कौलमा का जिक्र, उन्हों की शायरी के हवाले न जिक्र सुनिया। गवर्नर साहब भी बहुत अच्छिया गल्लां करके गए और शुक्र है कि भट्ट साहब का ये कमाल है कि इहो जे लोगों को बुला के तो पंजाबी दे विच गल करवा लेंदे ने, जिहड़ा साडा सदर शौक है कि असी अपनी पंजाबी नूं अगे लैके जाइए। बहरहाल अजमल नियाजी साहब मैं बहुत ज़्यादा तो उन्होंने नहीं मिले, कुछ मुलाकात होंदियां ने मुख्तलिफ थावां ते, लेकिन अजमल नियाजी साहब के कमाल ये सी कि अपने सज्जन की बड़ी तारीफ करते सन। जिस तरह के जनाब मुनीर नियाजी साहब नूं कदी उन्होंने नियाजी साहब ने किसी कहा, उन्होंने कहा ये शायरां दा वजीर आजम है। मुनीर नियाजी साहब नूं शायरां दा वजीर आजम कहते सन। बहरहाल ये उन्होंने मोहब्बत अजमल नियाजी साहब की शख्सियत और शख्सियत बन वास्ते कोई कला बंदा एक चीज़ ना शख्सियत नहीं बनता। जब तक वो बहुत सारे गुण ना हो तो फिर तो शख्सियत नहीं बनता, गुण होन तो पूरी एक शख्सियत बनता है। लिहाजा अजमल नियाजी साहब उन्होंने बहुत गुण, शायर होना भी एक बड़ा वड्डा गुण है, माहिर तालीम होना भी एक बहुत वड्डा गुण है, दोस्त होना, अच्छा दोस्त होना भी एक बहुत वड्डा गुण है। लिहाजा ये सारे गुण जिन्ने भी ने वो अजमल नियाजी साहब दे विच मौजूद सन ते सच बोलना भी उन्हां दे विच एक वड्डा गुण सी। बहरहाल मैं हुण अपना मुदस्सिर इकबाल भट्ट होरां दा भी शुक्रिया अदा करना कि कमाल शख्स ने कि हर बंदा भी जेड़ा प्यार करने वाला दुनिया तो टूट जाता है, भट्ट साहब उन्होंने याद करने लई उन्हों दे वास्ते मेला ला लेंदे ने। तो मैं इन्हों कहना कि इन्हों की जिंदगी वास्ते भी दुआ करनी चाहिए कि रब इन्हों जिंदगी देवे और ये सलामत रहन। और सज्जना जिस तरह भट्ट साहब याद रखते हैं शायद होर कोई नहीं याद रखता। हुण मैं चंद शेर जनाबे अजमल नियाजी साहब उन्होंने नज़र करना ना देते नहीं कि धरती दे सुनियारे मरदे जाते ने, धरती दे सुनियारे मरदे जाते ने, शीशे दे लश्कारे मरदे जाते ने। धरती दे सुनियारे मरदे जाते ने, शीशे दे लश्कारे मरदे जाते ने। तो कौन फड़ेगा इस धरती दे सप्पां नूं, कौन फड़ेगा, कौन फड़ेगा इस धरती दे सप्पां नूं। जोगी ते वंजारे मरदे जाते ने, जोगी ते वंजारे मरदे जाते ने। ते मेरी धरती किस तरह सोना उगलेगी, मेरी धरती किस तरह सोना उगलेगी। भुखा नाल मजारे मरदे जाते ने, भुखा नाल मजारे मरदे जाते ने। ते जिंदाबाद ने आगू रंगा नस्लां दे, जिंदाबाद ने आगू रंगा नस्लां दे। सारे जग दे प्यारे मरदे जाते ने, सारे जग दे प्यारे मरदे जाते ने। बड़ी मोहब्बत, जिंदे रहो, सलामत रहो जी। बहुत शुक्रिया जी। बाबा जी को बहुत सुनांगे जी। बाबा जी ने सुनते रहने और सुनते रहांगे। नईम जवेद साहब तुसीं किसी दिन स्पैशल तशरीफ लियाओ, 3 घंटे बाबा जी तुहानूं सुनाणगे, लेकिन बाकी लोगों का इम्तिहान ना लवो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं इंतहाई एहतराम नाल गुजारिश करांगा जनाबे ज़बीउल्लाह बलगन साहब नूं को तशरीफ लियाउण ते अजमल नियाजी बारे अपने विचार साझे करन। जनाबे ज़बीउल्लाह बलगन साहब, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सच्ची गल तो है कि अज उस जगह ते बैठ के कि जिस जगह ते इस तो पहले
ਅਸੀਂ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਮਾਈਨ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਜਤਮੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਸਹਾਫੀ, ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਦੀਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਬ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਔਰ 2 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਦਾਵਰ ਸਨ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਐਲਾਨੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਚ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਆਪ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। बहुत शुक्रिया ज़बील अब लगन साहब। मैं ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਸਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵਕਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭੇਤਾਂ ਭਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ। शोएब बिन अजीज़ ने आख्या, कोई तो रोके इस दस्ते अजल को, हमारे दोस्त मरते जा रहे हैं। मैनू पक के अजमल न्याजी जे लोग मर नहीं सकते, वो अपनी लिखतां ते गल्लां बातां विच लोकां दे सीने विच हमेशा लाटां मारदे ने। वो एक खुददार शख्स सी। खुददारां लई एडे वड्डे लाहौर विच बड़े घट टिकाणे ने। मुदस्सर भट्ट दा पंजाब हाउस इहो ਜਿਹੇ लोकां दा गोशा आफियत सी। मुदस्सर भट्ट सज्जणा दा सज्जन ते अपनी बाल के सेकण वाला इहो ਜਿਹੇ दोस्तां ते मित्रां नूं अपने दिल दे तख्त ते बिठा के रखदा सी। कदी इस तख्त ते अब्बास नजमी, हुसैन शाद, अफजाल शाहिद, अजहर जवेद नज़र आते सन ते इन्हां नाल डॉक्टर अजमल न्याजी भी महफिल दा ताज सिर ते रखिया वेख्या जांदा सी। पंजाबी ताज नूं अजमल न्याजी पगड़ी बना के रखिया होया सी, जिहड़ी उहदी पछाण बन गई सी। बीमार होण तो पहलां वो एक दिन अचानक मेरी यूनिवर्सिटी दफ्तर आ गए। आख्या, यार अख्तर शुमार, लाहौर खाली हो गया है। इहदियां शामां उदास होंदियां जांदियां ने। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मजीद निज़ामी चेयर के दफ्तर चों निकल के सोच रहा सा, सुगरा वाल जावां या अख्तर शुमार वाल। पता चलिया सुगरा नहीं है तो मैं तेरे वाल आ गया। तेरे दफ्तर तो इलावा होर कोई ठिकाना ही नहीं नज़र आता। मैं आख्या, जम जम आओ न्याजी साहब, तुसी मुनीर न्याजी नूं अपने कबीले का सरदार आखते हो तो मैं तुहानूं नौजवानों के कबीले का सरदार कहना वा। न्याजी साहब चिर ताईं मेरे कोल बैठे रहे तो वह लाहौर की रवायती शामां महफिलों ते रौनकां उजड़न ते बड़े अफसरदा सन। कहन लगे, जदों फुलां नूं फफूंदी लगदी है तो तितलियां खुदकशी लई तैयार हो जांदियां ने तो फिर ये जवाल की कड़ी होंदी है। उस वेले शायरी फरियाद करेगी तो किताबां विच काकरोच रिंगदे नज़र आएंगे। वो अपनी करीबी दोस्तां दी बेमुरफ्ती ते भी उदास सन। अकलापा अजमल न्याजी की सब तो वड्डी बीमारी सी। ओदा जनाजा शहर का वड्डा जनाजा सी, पर ओदी मौत ते छपण वाले कालम मैनू ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आए। मैं हैरान हाँ जे कुछ लोग मरण तो बाद भी अपनी कौड़ मेरा एक पुठवारी लफ्ज़ है, यानी गुस्सा ख़त्म नहीं करते। मैं समझना अजमल न्याजी एक जिंदा दिल इंसान सी। वो महफिलों की रौनक ते शान सी, पर अज वो महफिल नहीं रही। सानू यारां नूं जिउंदियां जी याद रखना चाहिए है। मरण तो बाद हर कोई मरण वाले नाल फोटो ला के खुश होंदा है। कदी जिउंदियां जी भी अपने मित्रां की खबर रखना साडा फर्ज है। अजमल न्याजी जिंदा दिलाने लाहौर शहर का एक इहो जिहा मुनारा सी जिहदी लाट ते उचाई दूरों नज़र आती सी। उहदी नसर, उहदे जुमले अज भी इन्हां फजावां विच गूंजदे रहे ने। दुख ये वे लाहौर का यह दीवा छेती बुझ गया है। बहुते रोणगे दिलों के जानी ते मापे तैनूं घट रोणगे। बहुत शुक्रिया अख्तर शुमार साहब। अख्तर शुमार साहब दियां ते मेरियां शामां ते दिन गिने नहीं जा सकते जेड़े अजमल न्याजी नाल इकट्ठे गुजरे। सो मैं इस हवाले नाल जज्बाती हो गया सा। मैं गुजारिश करांगा अलियास को मनरा नूं तशरीफ लियाउण ते चंद लफ्ज़ साडे यार अजमल न्याजी बारे कहण। अलियास घुम्मन। अपनी जो पहचान ना लभे, उदा ना निशान ना लभे। डॉक्टर अजमल न्याजी वो हस्ती सन जिन्हां पछाण भी लभी तो दूजियां नूं भी पछाण कराई उस गल दी। मैं गौरमेंट कॉलेज विच सां, ये 20 सीनियर सन साडे तो पंजाब यूनिवर्सिटी विच। ये पढ़न दे दौर की मैं गल पे करना। लेकिन इन्हां दा जिहड़ा अगला दौर सी वो बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि इन्हां कोई भी फील्ड नहीं छड्डिया। साडी इन्हां नाल मुलाकात रेडियो के प्रोग्रामां विच भी हुई, टीवी के प्रोग्रामां विच भी। टीवी विच भी इन्हां दा बहुत पहले पंजाबी के हवाले नाल जिहड़े पहले प्रोग्राम सन उन्हां विच इन्हां दा भी प्रोग्राम हुंदा सी। असीं रवेल मीठी साहत या पंजाबी किताबां छापदे सन ते खसूसी तौर पर जदों भी टाइम मिलदा सी किताबां दे हवाले नाल या दूजे
ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 1990 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਸੀਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਦਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਕੀਕਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਕਈ ਯਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹੁਣ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਛਪੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਰਸ਼ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰਾਜੇ ਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੀਏ ਤੇ ਅਸਲ ਹਰਾਜੇ ਕੀਦਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਲਿਆਸ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਅਖਤਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ 51% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮਲਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਨਬੀਲ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਜਰ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਸਾਰ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸੂਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਵੱਡੀ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਕ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਫਿਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੋਰਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਇਲ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਇਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੁੜਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੂਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਉਰਦੂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਗਵਾਈ ਵੀ ਗਈ, ਕਈ ਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿਲਾਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਲੇਟ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਕਲਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਖਸੂਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਕਾਈ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਫਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡੇ ਤੌਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਐਡੇ ਰੋਬ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਲਾਚਾਰ ਥੱਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤੌਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਫਖਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਰਾ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਵਕਾਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਹਾਂ
आ जाओ